You 9th standard students, welcome to my online English class. The first unit in your English course book is Aspire to Win. The first chapter in this unit is The Race, written by Nisha Panjabi, Indian writer. No doubt, we get total inspirations from this story. Swami Vivekananda once said, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached." The author introduces the hero of the story, whose name is Tarun. Tarun was a mediocre student, not so good, not so bad. Mediocre means average. If we are going to withdraw from an attempt, it shall be a failure in our life forever. Tarun reminds us this advice. Tarun was not a singer, dancer, painter, or even an actor. His parents always worried about him because he got low grades in the class test. He always thought of himself as the black sheep of the family. Have you heard black sheep? Black sheep is an idiom that means good for nothing fellow. His elder brother was an engineering student in a reputed college. He made the family proud. But Tarun was never good at anything like that. The first paragraph is finished. Now, I would like to ask you some questions. The first question, how was Tarun? Yes, that is correct. Tarun was a mediocre student. Second question, what did Tarun think of himself? Tarun thought of himself as the black sheep of the family. Third question, who made Tarun's family proud? Tell me the answer. Yes, Tarun's elder brother. Last question, what did Tarun think of himself? Yes, Tarun thought of himself as the black sheep of the family. Tarun was a mediocre student. Tarun ഒരു ശരാശരി നിലവാരമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ഹിസ് ഗ്രേഡ്സ് കുഡ് ബെയർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പേരൻസ്. അവൻ്റെ ഗ്രേഡുകളിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തൃപ്തിയൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ബെയർലി എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് വേർഡ് കാണാൻ കഴിയും. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മറ്റ് നെഗറ്റീവ് വേർഡുകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. നെവർ, ഹാർഡ്ലി, സ്കേഴ്സ്ലി, റെയർലി, സെൽഡം, ലിറ്റിൽ, ഫ്യൂ, നോ, നോട്ട്, നെയ്തർ, നത്തിങ്. And he was not a good singer, dancer, painter or even an actor. അവനൊരു ഗായകനോ നർത്തകനോ ചിത്രകാരനോ അഭിനേതാവോ ആയിരുന്നില്ല. He always thought of himself as the black sheep of the family. അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ കൊള്ളരുതാത്തവനായിട്ട് സ്വയം കരുതി. His elder brother, who was pursuing a degree in engineering from a reputed college. അവൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ പേരുകേട്ട ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് ദ ഫാമിലി പ്രൗഡ്. അവനാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും കുടുംബത്തിന് അഭിമാനമുണ്ടാക്കിയത്. ബട്ട് തരുൺ വാസ് നെവർ ഗുഡ് അറ്റ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്നാൽ തരുൺ ഒന്നിലും അതുപോലെ മികവ് കാണിച്ചിരുന്നില്ല. Now, let us check the second paragraph of the story. Tarun was blessed with the strength of a great athlete. He was an excellent runner. He would run 4 hours, be it day or night. Whenever he felt sad and lonely, he exhausted himself by running. Thus,
released his pent up emotions. Pent up means the emotions that cannot be expressed. Sometimes he would miss his school bus. At that time, he would run to school, which was 5 miles away from his home. He had one and only a dream. What was his dream? His dream was to become the fastest runner in the world. There were 2 obstacles before Tarun in pursuing his dream. The first one is his parents hated his running. The second one is financial difficulties. Tarun belonged to a middle class family. Tarun would know he needed an intensive training to achieve his dream. The amount for which was well beyond his family's reach. Then we can check the third paragraph of the story. When Tarun failed in his terminal examinations, his father was very angry with him, and his friends too made fun of him. Made fun of means laughed at, ridiculed or mocked. It was a day Tarun wanted to wipe out from his memory. Tarun rushed to the park and ran about it. The sunrise could not stop his running. He was continuing his running around the park. After about an hour, he was fully exhausted, and he threw himself on a bench and started panting heavily. Pant means to breathe heavily. However, he was blessed with the strength of a great athlete. However, എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അവൻ ഒരു നല്ല കായിക താരം എന്ന ശക്തി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. ഹി വാസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് റണ്ണർ. അവനൊരു നല്ല ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു. ഹി വുഡ് റൺ 4 hours, ബീറ്റ് ഡേ ഓർ നൈറ്റ്. രാത്രിയാവട്ടെ പകലാവട്ടെ അവൻ മണിക്കൂറോളം ഓടുമായിരുന്നു. Whenever he felt sad and lonely, he exhausted himself by running. എപ്പോഴൊക്കെ അവന് ദുഃഖം തോന്നുന്നുവോ, എപ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നുന്നുവോ, അപ്പോഴൊക്കെ അവൻ ഓടി തളരുമായിരുന്നു. Thus releasing all his pent up emotions. അപ്രകാരമാണ് അവൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വൈകാരിക അവസ്ഥകളെ ഒഴിവാക്കിയത്. At times he would miss his school bus and would then run to school, which was 5 miles away from his home. ചില സമയത്ത് അവന് സ്കൂൾ ബസ് മിസ്സാകുമായിരുന്നു. ഈ സമയം അവൻ 5 മൈൽ അപ്പുറത്തുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുമായിരുന്നു. ഹി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് വൺ ഡ്രീം ടു ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടക്കാരനായി തീരുക എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ സ്വപ്നം. തരുൺ ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം. തൻ്റെ സ്വപ്നം എങ്ങനെ നിറവേറ്റണമെന്ന് അവനറിയില്ലായിരുന്നു. ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ഹിസ് പേരൻസ് ഹെയ്റ്റഡ് ഹിസ് റണ്ണിങ്. ഒരു തരത്തിൽ അവൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ അവൻ്റെ ഓട്ടത്തെ വെറുത്തു. ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ഹിം ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ ഓൺ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ്. അവരാഗ്രഹിച്ചത് അവൻ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു. വിച്ച് ഹീ നെവർ ഡിഡ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവനതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഹീ ബിലോങ്ഡ് ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി. മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവൻ പിറന്നത് ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. ആൻഡ് തരുൺ നോ ദാറ്റ് ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം ഹീ നീഡഡ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ്. അവനറിയാമായിരുന്നു അവൻ്റെ സ്വപ്നം നേടാൻ തീവ്രമായ പരിശീലനം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന്. ദ എമൗണ്ട് ഫോർ വിച്ച് വാസ് വെൽ ബിയോണ്ട് ഹിസ് റീച്ച്. അതിനുള്ള തുക അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറത്തുള്ളതായിരുന്നു. വെൻ തരുൺ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഹിസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം. തരുൺ അവൻ്റെ ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷനുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛൻ
അവനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു. ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം. അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവനെ പരിഹസിക്കുക കൂടി ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് എ ഡേ ഹി വാണ്ടിഡ് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് മെമ്മറി. ഈ ഒരു ദിവസത്തെ അവൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മയക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആൻഡ് സോ ഹി ടുക്ക് ടു റണ്ണിങ്. അങ്ങനെ അവൻ ഓടിത്തുടങ്ങി. ടുക്ക് ടു മീൻസ് ബിഗാൻ. ഹി റാൻ ഓൾ അറൗണ്ട് ദ പാർക്ക്. അവൻ ഓടിയത് പാർക്കിന് ചുറ്റുമാണ്. ദ സൺ ബീറ്റ് ഡൗൺ ടു ചെക്ക് ഹിസ് റേജ്. റേജ് മീൻസ് ആങ്കർ, കോപം. അവൻ്റെ കോപത്തെ പരിശോധിക്കാനെന്ന വണ്ണം സൂര്യരശ്മി അവൻ്റെ ശരീരത്തെ സ്പർശിച്ചു. ബട്ട് നത്തിങ് കുഡ് സ്റ്റോപ്പ് തരുൺ. എന്നാൽ തരുണിൻ്റെ ഓട്ടത്തെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആഫ്റ്റർ എബൌട്ട് ആൻ അവർ ഹി വാസ് ഫുള്ളി എക്സോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്യൂറി ഹാവിങ് സബ്സൈഡഡ്. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായും തളരുകയും അവൻ്റെ കോപം ഒരു വശത്തായപ്പോൾ ഹീ ത്രൂ ഹിംസെൽഫ് ഓൺ എ ബെഞ്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പാൻറ്റിങ് ഹെവിലി. അവൻ പാർക്കിലുള്ള ബെഞ്ചിൽ ഒരുവിധം ഇരുന്ന് ശക്തമായിട്ട് കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. യെസ്, വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് 3 paragraphs of the story, The Race. Okay, bye.